सो बेटा सारे को प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैन कलां डिस्ट्रिक्ट पटियाला विच एज अ मैथमेटिक्स टीचर काम कर रहे हैं। बेटा आज जो असीं करना है वो है 8th क्लास का चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इस विच असीं अज करांगे एक्सरसाइज 7.1 दे क्वेश्चंस। उन्हां विच असीं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हेठ लिखियां विचों हेठ लिखियां विचों केड़ियां संख्यावां पूर्ण कण का मतलब होता है परफेक्ट क्यूब्स नहीं हन। क्वेश्चन की है हेठ लिखियां विचों केड़ियां संख्यावां पूर्ण कण नहीं हन। तो पहला जो इसका पार्ट है वो अपन दिता हुआ है 216। हुण पहली चीज पूर्ण कण की होता है, मैं तुहानू एक एग्जाम्पल देके समझाना। जिवें 27 है, 27 एक नंबर है, जेकर इस दे मैं अभाज गुणनखंड बनावां तो 27 के जिहड़े अभाज गुणनखंड बनणगे 27। देखो दोनों अखरां दा जोड़ 2 + 7 9 है। इट मीनस ये 3 के पहाड़े ते जाता है। तो 27 में 3 ते भाग करदा तो आंसर आ जाता है 9। एवं 9 भी 3 के पहाड़े ते जाता है और 9 नूं जदों मैं 3 नाल भाग करदा तो आंसर आता है 3। और 3 नूं जदों मैं 3 नाल भाग करदा तो आंसर आता है 1। 27 नूं मैं लिख सकदा 3 गुणा 3 गुणा 3, या 27 नूं मैं लिख सकदा 3 की पावर 3। जदों पावर 3 आ गया इट मीन्स 27 की है 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब है। तो जो भी आपां नूं नंबर दिते हुए ने, जेकर वह नंबर इस फॉर्म दे विच आंदे ने तो वो की होणगे पूर्ण कण होणगे। और जेकर वह नंबर इस फॉर्म दे विच नहीं आते तो वो पूर्ण कण नहीं होंगे। आप 216 तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आप 216 जो अपन फर्स्ट क्वेश्चन दिता हुआ है ये बारे असी इसको किवें हल करांगे। तो सब तो पहला की है असी 216 के अभाज गुणनखंड बनावा, 216 के फैक्टर्स बनावा। तो वो किस तरह बनते हैं, कुछ इस तरह 216। तो जो भी अभाज गुणनखंड बनाने असी सब तो पहला स्टार्ट करना है 2 तो कि यह नंबर 2 ते भाजयोग है। अपन भाजयोग नियम पहला करवाए हुए हैं। 2 ते भाजयोग वो नंबर होंगे हैं जिन्हां दा यूनिट प्लेस पहला नंबर 2 के पहाड़े ते यानी कि 2 4 6 8 ते 0, 2 4 6 8 ते 0 इन्हां दे विचों कोई यूनिट प्लेस से डिजिट होवे तो वो 2 ते भाजयोग होंदा है। हुण इत्थे है 6, इट मीन्स यह 2 ते डिविजिबल है। 216 नूं मैं 2 ते डिवाइड कर सकदा और जदों मैं 216 नूं 2 ते डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 108। हुण 108 कि यह 2 ते डिविजिबल है। देखो पहला अखर 8, 2 4 6 8 0 चलिए 8 है क्योंकि यूनिट प्लेस से 8 है। इट मीन्स ए भी 2 ते डिविजिबल है। और 108 जो मैं 2 ते भाग करदा तो आंसर आता है 54। 54 दा यूनिट प्लेस 4, 2 ते डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस की है 4। तो इसको मैं 2 ते डिवाइड करदा तो 54 जो मैं 2 ते भाग करूंगा तो आंसर आएगा 27। आंसर आएगा 27। 27 हुण देखो पहला जिहड़ा अखर है यूनिट प्लेस है ਉਹਦੇ ऊपर ना तो 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 8 आ रहा है, ना 0 आ रहा है। इट मीन्स 27 2 ते भाजयोग नहीं है।
अगला ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੇ 3 ਦਾ ਨਿਯਮ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ 3 ਦਾ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਨਿਯਮ ਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ 3 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 27 ਹੈ 27 ਤੁਸੀਂ 2 + 7 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 + 7 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 + 7 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 9 ਦੇ और 9 जो है 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ 27 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ और 27 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 ਐਵੇਂ 9 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 3 और 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1 ਤਾਂ 216 ਦੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਤਾਂ ਮੈਂ 216 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਇਹ ਕੀ ਹੈ 216 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ 2 ਇੱਕ ਹੈ 3 ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ जेकर दोनों की पावर अपने को 3 है तो इट मींस 216 की है ये पूर्ण कण है और जेकर दोनों की पावर 3 नहीं है तो यह पूर्ण कण नहीं है तो आप लिखांगे 216 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ देखो 1 2 3 दो अपने को 3 वाले ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੈ ਲਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 3 ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ 3 3s ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤਾਂ 216 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਸੇ ਰੂਲਸ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਗੁਣਾ b ਦੀ ਪਾਵਰ n बेस जो अलग अलग होण ते पावरां सेम होण तां वो की हो जाता है a गुना b दी पावर n ये अपने कोले रूल ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ बेस दोनों अलग अलग ने 2 गुना 3 ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ 2 गुना 3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤਾਂ 216 जो है वो की है 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ इट मीन्स 216 एक पूर्ण कण है तो ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 216 is a proper cube is a perfect cube so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ सेकंड जो पार्ट है जैसे क्वेश्चन था 128 कि 128 परफेक्ट क्यूब है या नहीं मैं इसको पता करने लिए ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 128 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ 128 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 4 6 8 ਤੇ 0 ਤਾਂ 128 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 8 ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ 128 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸ਼ੋਰਟ ਐਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 4 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ 64 ਵੀ 2 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ 64 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 32 और 32 भी 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਇਹ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 16 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 8 और 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 2 और 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1 ਤਾਂ 128 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ ਉਹ ਬਣੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 128 बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2  7 बारी अपने को
2 आया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 बारी 2 आया, तो आपां हुण 3 3 का एक ग्रुप बनावांगे, 3 दुनिया का 3 2s का आपां एक ग्रुप बना लिया, पेयर बना लिया। इसी तरह एक आ अपने को बन गया, बट आ जो है अपने को इकल्ला रह गया, तो आप लिख सकते 128 में 2 गुणा 2 गुणा 2 में लिख सकता 2 की पावर 3, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 में लिख सकता 2 की पावर 3, फिर गुणा एक अल्ला रह गया 2। ਹੁਣ देखो 128 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ क्यूब नहीं हैगा, इट मींस 128 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं, 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अपने कोले जेड़े भी ਅਸੀਂ ग्रुप्स बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं, 3 3 ਦੀ पावर वाले होने चाहिए, ਤਾਂ दो जगह ਤਾਂ बन गया, बट तीसरी जगह ये नहीं बने, तो या तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ 1 2 खत्म कर दिए, जो अपने कोले ਇਹ गुणा करके आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, या मैं की करा 2 बारी 2 होर गुणा कर दूंगा ताकि ਇਹਦੀ पावर भी 3 बन जाए, ताकि 128 की बन जाएगा, तो 128 जो मैं 2 बारी 2 ਨਾਲ गुणा करूंगा वो की बन जाएगी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, या किसी नंबर ਨਾਲ डिवाइड करके परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। सो ਆਪਾਂ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की है ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰख्या पता करो, क्वेश्चन लिख दूंगा ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ संख्या पता करो जिस नाल हेठा लिखियां संख्यावां, जिस नाल हेठा लिखियां संख्यावां नू गुणा करन ते नू गुणा करन ते पूर्ण कण प्राप्त हो, पूर्ण कण प्राप्त हो। ये अपने को क्वेश्चन है, अपन कुछ संख्यावां दित्तियां हुई ने, ਆਪਾਂ ਇਹ चेक करना है कि वो ਜਿਹੜਾ नंबर है उसको ਅਸੀਂ किहदे नाल गुणा करिए, छोटी तो छोटी संख्या नाल गुणा करना है ताकि वो नंबर जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इट मीन जो अपन नंबर दिता होया पहला तो अपन क्लियर है कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मैं पहला आप एग्जांपल लेने ये है 243, 243 ਹੁਣ इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है किसी नाल गुणा करके, तो पहला की करना पड़ेगा सानू 243 नू ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ फैक्टर्स बनावांगे 243, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ 2 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 243, ਕੀ 243 2 ਤੇ डिविजिबल है? देखो 2 ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਈਦਰ 0 2 4 6 ਜਾਂ 8 ਹੋਵੇ, बट ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 3, इट मींस ਇਹ 2 ਤੇ डिविजिबल नहीं है। देन ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਤੇ, ਕੀ ਇਹ 3 ਤੇ डिविजिबल है? 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, 2 + 4 6 6 + 3 9, ਇਟ ਮੀਨਸ 243 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਜੋੜ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 9, ਔਰ 9 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ 243 ही 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। जेकर आप चेक करना चाहिए तो 243 इसको उसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 24, 3 एकम, तो 243 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 81, 81। ਹੁਣ 81 ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ, 2 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ 81 3 ਤੇ डिविजिबल है? जोड़ करके देखो 8 + 1 9, 9 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ 81 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, और 81 ਨੂੰ मैं 3 ਨਾਲ ਭਾਗ करूंगा ਤਾਂ आंसर आएगा 27, 27। 27 की 27 3 ਤੇ डिविजिबल है, अपन ਨੂੰ ਪਹਾੜਾ 3 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 3 ਆਇਆ 27, तो 27 ਨੂੰ मैं 3 ਤੇ डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा
9 और 9 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 3 और 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1 ਤਾਂ 243 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 1 2 3 4 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਵਾਰੀ 3 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ 1 3 ਘੱਟ ਹੈ मतलब 1 तिया घट है तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ 243 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਐਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 243 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਮੀਨਸ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ 3 ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 243 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ 729 ਤਾਂ 729 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੈ ਸੋ ਦ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ 3 ਸੀਗੇ ਆ 2 ਸੀ ਇੱਕ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਾਟ ਸੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ 243 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 243 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 729 ਆਪਾਂ 729 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ नजर आ जाएगा कि 729 जो है एक परफेक्ट क्यूब है 729 देखो 3 से डिवाइड करेंगे ऐड करके देख लेंगे 7 से 2 9 9 से 9 18 18 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 729 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 3 2 6 4 3 243 ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 729 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 243 ਆਏਗਾ 243 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 81 ਆਏਗਾ ਤੇ 81 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 27 ਆਏਗਾ 27 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਆਏਗਾ और 9 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆਏਗਾ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਤਾਂ 729 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ 3 3 ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ 3 3 ਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 729 ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 256 256 256 ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 256 ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 256 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ 6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ 128 फिर यूनिट प्लेस से 8 है जेड़ा कि 2 ते डिविजिबल है 128 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 64 64 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ 32 32 ਵੀ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 16 16 ਵੀ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ हो जाएगा ये आ जाएगा 8 4 2 सो इस तरह 256 ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ 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 2 8 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 256 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 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 8 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਗਰੁੱਪ एक अगला बढ़ गया 3 का और जो तीसरा रह गया इतने 2 का है 2 गुना 2 बट एक दूए की कमी है इसकी अपने को कमी है मैं इतने अटैच नहीं कर सकता बट मैं तुम्हें समझाने नहीं कर रहा कि जेकर इस नंबर नूं एक पहले आप सिंपलीफाइड फॉर्म से लिखते हैं इन्हों पर लिखते 256 बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 की पावर ये हो गया 2 की पावर 3
गुणा ये है 2 की पावर 3 इत्थे की है 2 की पावर 2 चाहिदा की सी आपां नूं 2 की पावर 3 इट मीनस एक 2 आपां नूं होर चाहिदा सीगा ते जेकर असी 2 नाल मल्टीप्लाई कर दईए 256 नूं ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 256 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 512 ਸੋ 512 ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੈ ਸੋਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 256 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ A ਬਣਿਆ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ A ਬਣਿਆ ਪਰ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ एक दूआ जिहदी कमी रह गई उस दूए नाल इस पूरे नंबर को जेकर ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई कर दिए तो 256 की बन जाएगा 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके 512 बन जाएगा और 512 जो है वो परफेक्ट अपने को एक क्यूब बन जाएगा हुण इसी तरह एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि किहदे नाल भाग करिए अगला क्वेश्चन इस तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक नंबर दिता होया है वो कहता है कि ये चेक करो कि इसनूं किस नाल भाग करिए ताकि जेड़ा नंबर बच जाए वो एक परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बन जाए क्वेश्चन की है वो सब तो छोटी संख्या पता करो जिस नाल हेठां लिखियां संख्यावां नूं इत्थे गुणा करन लिखिया होया सी हुण इत्थे आ गया वंडन ते उन्होंने पूछा वंडन ते कि ਅਸੀਂ किस नाल डिवाइड करिए उस नंबर नूं सो दैट एक पूर्ण घन आपां नूं प्राप्त हो जाए पहला इसका पार्ट है वो है 81 81 हुण असीं डिवाइड करना है मल्टीप्लाई नहीं करना मल्टीप्लाई असीं उदों करदे हां जदों किसी चीज़ की कमी होवे और जिहड़ी चीज़ एक्स्ट्रा होवे उसनूं बाहर कढ के असीं इस नूं पूर्ण घन बना सकते हैं विद द फॉर्म ऑफ डिवीजन किहदे नाल वंडिया जावे आपां नूं वंडांगे 81 देखियो 81 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 81 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 0 2 4 6 8 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਾ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 + 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 ਤਾਂ 9 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 81 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ 81 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ 27 27 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ 9 9 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ 3 और 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ 1 ਤਾਂ 81 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ ਹੋਵੇ ਪੂਰਨ ਘਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 81 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਆ ਦੇਖੋ 3 ਗੁਣਾ 3 गुणा 3 ਇੱਥੇ ਇੱਕ 3 ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਪਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਫालतू ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ये बन जाएगा 27 तो 27 ਨੂੰ मैं लिख सकता 3 गुणा 3 गुणा 3 ताई की बन गया एक पूर्ण कण बन गया मेरी बात समझने की कोशिश करो ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ 3 ਆਪਾਂ 3 ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫालतू ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਈ ਹੈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫालतू ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ एक सौ 35
थर्ड पार्ट है 135 135 ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस चीज़ नाल ਵੰਡੀਏ या डिवाइड करिए सो दैट ਇਹ पूर्ण ਘਣ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ मैं की करूँगा 135 ਦੇ फैक्टर्स बना 135 दो ते ये नहीं जाएगा, अपन रूल पता है ना, दोबारा नहीं लिखूंगा। दो ते ये नहीं डिविजिबल क्योंकि इतने यूनिट प्लेस से 0 2 4 6 8 नहीं है। तो हम ये 3 ते चेक करेंगे। 3 का रूल अपने को किसी असी ऐड करके देखते 1 + 3 4 4 + 5 9 9 3 ते डिविजिबल है, इट मींस 135 भी 3 ते डिविजिबल है। 135 ਨੂੰ मैं 3 ਤੇ डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 4 5 45। 135 ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं 3 ਤੇ डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 45। 4 + 5 9 9 जो है 3 ते डिविजिबल है, इट मींस 45 भी 3 ते डिविजिबल है। तो जो 45 3 ते डिविजिबल है तो 45 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 15 और 15 ਨੂੰ मैं 3 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 5 5 जो है 5 ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 एकम 5। तो ये बन गया 135 के जो फैक्टर्स बन गए वो है 3 × 3 × 3 × 5 और इसमें ਅਸੀਂ लिख सकते हैं 3 की पावर 3 क्योंकि देखो एक अपने को ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ग्रुप बन गया 3 × 3 × 3 अच्छा गुणा 5। और इसਨੂੰ पूर्ण ਘਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, पर आ चीज विचकार ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। मतलब इस रकम ਨੂੰ 135 ਨੂੰ मैं 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਵਾਂ, मतलब इस पासे भी 5 ਨਾਲ ਭਾਗ करदा, इस पासे भी 5 ਨਾਲ ਭਾਗ करदा, तो ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। एक्स्ट्रा चीज ਨਾਲ डिवाइड करते, एक्स्ट्रा चीज की है गुणा 5। तो मैं ਕੀ कर सकदा 135 ਨੂੰ ਜੇਕਰ मैं 5 ਨਾਲ डिवाइड करदा तो जो आंसर आएगा वो की होएगा, इट विल बी डिविजिबल बाय इट विल बिकम अ प्रॉपर क्यूब, एक कंप्लीट क्यूब बन जाएगा। तो 135 में 5 ਨਾਲ डिवाइड करता हूं, जो डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 27। तो 27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 9 3 3 3। सो 135 ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ प्रॉपर क्यूब बन सके। एक और आप एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप की। एक सौ 192 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਊਬ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੂਰਨ ਘਣ, परफेक्ट क्यूब। 192 दो नाल भाग कर सकते क्योंकि ये फर्स्ट जो प्लेस है 2 है, 2 नाल भाग करांगे ये आएगा 9। 192 ਨੂੰ 2 नाल भाग करांगे 9 6 96। 96 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 नाल भाग करांगे ये आएगा 48। 48 भी 2 ਤੇ डिविजिबल है, 48 ਨੂੰ 2 ਤੇ डिवाइड करांगे ये आएगा 24। 24 ਨੂੰ 2 ਤੇ डिवाइड करांगे ये आएगा 12। 2 ਤੇ डिवाइड करांगे आएगा 6। 6 ਨੂੰ 2 ਤੇ भाग करांगे आएगा 3 और 3 जो है 3 ਤੇ डिविजिबल है ये आएगा 1। तो ये बन गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो 192 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 × 2 × 2 फिर 2 × 2 × 2 एक की है अपने को 3 है। तो इस नु एक अपने को एक ग्रुप बन गया 3 का, 3 वारी इससे 2 आए हुए हैं, एक अपने को ये पेयर बन गया और आ सिर्फ कल्ला 3 है जेड़ा एक्स्ट्रा पेयर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने तो बाद जेकर 192 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे जो आंसर आएगा वो की बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तब 192 ਨੂੰ लिख सकता 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 गुणा 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 गुणा 3। आ जो गुणा 3 है ये एक्स्ट्रा है तो आप लिख सकते हैं 192 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ
ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਘਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।